विश्वास और भरोसा सह मां साहाय्य प्रति निजक खोली धर। मां ठारू निजक दूरे अनुभव न करिवार यह ही श्रेष्ठ मार्ग। तेबे आवश्यक है समर्पण संकल्प, किंतु से समर्पण करने को हेब मां पाखरे, शक्ति पाखरे नुहे, स्वयं मां चरण रे। परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आमे आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंतु आमे नीरव रे ध्यानस्थ हबा। प्रभु मांकर मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही आज 171। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आमे कोलकाता जगतीपुटारू बद्री भाई को अनुरोध करुचु, भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु, आमे नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करिबो। समति साइलेंस। सावित्री, बुक 2, द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड, कैंटो B, द गॉडहेड ऑफ द लिटिल लाइफ, पेज नंबर 171। Our error crucifies reality to force its birth and divine body here, compelling incarnate in a human form and breathing in limbs that one can touch and clasp. Its knowledge to rescue an ancient ignorance, its savior light the inconscient universe, and when that greater self comes sea-like down to fill this image of our transience, all shall be captured by delight, transformed. In waves of undreamed ecstasy shall roll our mind and life and sense, and laugh in a light other than this hard limited human day. The body's tissues thrill apotheosized, its cells sustain bright metamorphosis. This little being of time, this shadow soul, this living dwarf figurehead of darkened spirit, out of its traffic in petty dreams shall rise, its shape of person and its ego face divested of this mortal travesty, like a clay troll kneaded into a god, new made in the image of the eternal guest. It shall be caught to the breast of a white force and flaming with the paradisal touch, in a rose fire of sweet spiritual grace, in the red passion of its infinite sense, quiver, awake, and shudder with ecstasy. As if reversing a deformation spell, released from the black magic of the night, renouncing servitude to the dim abyss, it shall learn at last who lived within unseen, and seized with marvel in the adoring heart, to the enthroned child Godhead kneel away, trembling with beauty and delight and love. But first, the spirit's ascent we must achieve. Out of the chasm from which our nature rose, the soul must soar sovereign above the form, and climb to summit beyond mind's half sleep. Our heart we must inform with heavenly strength, surprise the animal with the occult God. धन्यवाद भाई। एत मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करुले। बर्तमान समय होइछि कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करबा। प्रभु मां को चरण कमल रे गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करबा आमे राजगांगपुर सुंदरगढ़ रो आमे नमिता को अनुरोध करुचु, बापा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां को पदार बिंद अर्पण करंतु। बापा दिन जाए राती बीते, खोजी खोजी पाए ना, सब सीना देखे प्रभु, तुम देख हुए ना। दिन जाए राती बीते, खोजी खोजी पाए ना, सब सीना देखे प्रभु, तुम
देखा हुए ना, सब सीना देखे प्रभु तुम देखा हुए ना। फूले फूले खोजी बोले तुम्हार मधुरी, सबुज गिरी कानने खोजे छवि तुम्हारी। फूले फूले खोजी बोले तुम्हार मधुरी, सबुज गिरी कानने खोजे छवि तुम्हारी। दर्शन मागे खाली, दर्शन मागे खाली, आओ किछि चाहे ना, सब सीना देखे प्रभु तुम देखा हुए ना। सब सीना देखे प्रभु तुम देखा हुए ना। तुम रंग खोजुछि मु सागर नीलिमारे, तुमर सराहेछि रातिर जोछनारे। तुम रंग खोजुछि मु सागर नीलिमारे, तुमर सराहेछि रातिर जोछनारे। माया परसे तुम, माया परसे तुम, परस के पाए ना, सब सीना देखे प्रभु तुम देखा हुए ना। सब सीना देखे प्रभु तुम देखा हुए ना। मो साथी की छापी छापी लुचकाई खेलुछ, लागे मते सबुथि तुमे लुचि रहिछ। मो साथी की छापी छापी लुचकाई खेलुछ, लागे मते सबुथि तुमे लुचि रहिछ। तथापि खोजिबा मोर, तथापि खोजिबा मोर तुम लागि सरेना। सब सीना देखे प्रभु तुम देखा हुए ना। सब सीना देखे प्रभु तुम देखा हुए ना। दिन जाए राति बीते खोजी खोजी पाए ना, सब सीना देखे प्रभु तुम देखा हुए ना। सब सीना देखे प्रभु तुम देखा हुए ना। सब सीना देखे प्रभु तुम देखा हुए ना। धन्यवाद अपा। बहु हृदय स्पर्शी प्रार्थना टे प्रभु मां चरण कमल आपण निवेदन कर सतरे खोजबार गोटे आनंद रही। से निश्चय दिने ना दिने धरा देवे। खोजाटा हूँ आमर गोटे लक्ष्य। यही लक्ष्य ही रहिले आम निश्चय दिन ना दिने सी तो धरा निश्चय देवे, सी देखा देवे। सी जिते चाहिए आम निश्चय देखा, किंतु आमर रहिब अध्यवसाय रहिब खोजिबा।
ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଅପା। ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଆପଣ ବନ୍ଦନାର ଗାଇକି। ଆସନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ରଖୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଉନ୍ମୁଳିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମହକ ମାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ, ଦି ମଦର୍ସ ସିମ୍ବଲ। ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମହକ ମାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ, ଦି ମଦର୍ସ ସିମ୍ବଲ। ୟାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ରହିଛି ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋପୀନାଥପୁର କଟକରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଇଛେ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହଉଛି, ଭାଇ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଯେ ଆଜି ଆମର ଆସିଥିବା ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ପରିବାରର ଆସ୍ପିରେସନ ପରିବାରର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କର ଆଜି 65ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଆମେ ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ବୋନଫେଟ ଜଣେଇବା। ବୋନଫେଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ, ବୋନଫେଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷି ଯାଉ। ଆପଣ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆଜିର এই ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା ଜଣାଉଛୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭାଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିନର କିଛି ମେସେଜ ରହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମରୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜି ପବିତ୍ର 65ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କିଛି ମାଙ୍କର ବାଣୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्। दिव्यजननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद एठारे उपस्थित समस्त मातृ सन्तानଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟତାକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଯାହା ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଆଗରୁ ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବନଫେଟ 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 ଭାଇ, ବାସ୍ତବରେ এই ଜନ୍ମଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ। ଆମର ମନେ ପଡେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଉ ଜଣେ ପାଇନିୟର, ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲେ। ଆଉ ଫୋନ କରି ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନଫେଟ ଜଣେଇକି କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହଉଛି ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ତ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭିତରେ ଅନୁଭବଟି ଆସିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଜନ୍ମଦିନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଗଭୀର, କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଥାର୍ଥ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରି ଆସନ୍ତି, ବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ରହିଥାଉ। ଯେବେ ବି ଏଇ ଅନୁଭବଟି ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସେ, ଯାହା ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆସୁଥିବ, ସେଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଶାଶ୍ୱତ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଦିନ ଗୋଟେ କୃପାର ଦିନ, ଦ ଡେ ଅଫ ଗ୍ରେସ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଦ ଡେ ଅଫ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗର ଦିବସ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯାଆନ୍ତା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡନ୍ତା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ଝଟକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେଇ ପାରିବୁ। କାରଣ ସେଇଦିନ ସ୍ୱୟଂ ମା ଆମକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସେ ଉର୍ଦ୍ଧାଗତ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରୁଛୁ, ସିଏ ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ ଢାଳି ଦେବେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସେଇଦିନ ଆମ ଅଭିପ୍ସାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମିଳିବାର ଦିନ।
ଅଭିପ୍ସା ହେଇପାରେ ଅନେକ ଦିନ ଆମେ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ସେଇ କୃପା ଏତେ ପରିମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ସେ ଅଭିପ୍ସା ଅନୁସାରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମିଳେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନରେ ପରିଣତ କରିପାରିବୁ ଯଦି ସେଇ ଦିନରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକିଏ ସଜାଗ ସଚେତ ହୋଇ ଆମେ ଅଭିପ୍ସା ଟିକେ କରିପାରିଲୁ। ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ମନେ ପଡୁଛି, ତା ସହିତ ଶେଷ କରିବି କଥାଟି। ସତ୍ୟ କାହାଣୀ। ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ଜଣେ ମାଙ୍କଡଟିଏ ଥିଲା, ଛୋଟ ମାଙ୍କଡଟିଏ। ମା ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସେ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଦିନ ସେଇ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡଟିର ସେଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ। ଆଉ ସେଦିନ ସେଇ ସାଧକ ଜଣକ ସେଇ ମାଙ୍କଡଟିକୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ଲାଇନ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ସେ ମାଙ୍କଡଟି ମଧ୍ୟ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇନ ଲଗେଇଲା। ତା ପାଳି ପଡିଲା। ତା ପାଳି ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା, ସେ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, ମାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲା। ଆଉ ମାଙ୍କଡଟି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇ ପଡିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମା ତା ପାଇଁ ଦୂରରୁ ନାଲି କଦଳୀ ମଗେଇଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ତା ପାଇଁ ମଗେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ କଦଳୀଟା ତାକୁ ଜଣକୁ ଡକେଇକି ତାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମାଙ୍କଡ ମାନେ କଦଳୀ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗିଳି ପକେଇବେ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡଟି ସେ କଣ କଲା, ମାଙ୍କ ପାଖରୁ କଦଳୀଟି ନେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଲା। ଆଉ ସେଇ ମାଙ୍କର ରୁମ ର ଗୋଟିଏ କଣରେ କଦଳୀଟିକୁ ରଖିଦେଇକି ପୁଣି ଆସି ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇ ପଡିଲା। ମା ସ୍ମିତ ହସ ଦେଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦଉଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡଟି ହେଲେ ବି ସେଇ ଦିନ ସେ କେତେ ସଚେତନ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି ଥିଲା, ସେ କେତେ ସଚେତନ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଦିନ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି, ସେଇ ମୋ ସାରା ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏ ମାଙ୍କଡରୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟି ଦେଇପାରିବେ, ମଣିଷରୁ ମତେ ସେଇ ଅତିମାନବ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଁ ମଥା ଥାପିଛି, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମାଙ୍କଡଟି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଜନ୍ମଦିନ ଆମ ପାଇଁ ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ, ଯୋଉଦିନ ଆମ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ନୀରବରେ ଶୋଇ ସେତିକି ଅଭିପ୍ସା କରିପାରିବା, ମା ମତେ ତୁମର ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ନିକଟତର କରାଇଦିଅ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରିବା, ଭାଇ ଯେପରି ଆହୁରି କେତେ ବାଦ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇ ଅଭିପ୍ସାର ସହିତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବନଫେଟ ଜଣାଇ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଯୋଉ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ରହିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କାରଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହୁଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ରହିଛି ତତ୍ଵ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଡାଟା ରହିଛି। ଆଉ ମନରୁ ଆମେ ମିଶେଇ କିଛି କହିପାରିବୁନି, ଆଉ ମନର ଭିତରୁ କିଛି ଆସିବ ବି ନାହିଁ। କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ମା ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କଣ କହିଛନ୍ତି ତାରି ଆଧାରରେ ହିଁ ହବ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ଶୁଣିବା। ଏହାର କାରଣ ହଉଛି, ଯାହାବି ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଯାହାବି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ସବୁ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ତଥା କିଛି କିଛି ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ। ଆମେ କାହାର ପ୍ରତୀକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ? ମାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତୀକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଉଛେ ବାସ୍ତବରେ ସେ କିଏ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଟିକେ ସଜାଗ ହେବା। ସେ ପ୍ରତୀକ ଆମ ଆଗରେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସେ ଶ୍ରୀମା ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ, ଆମେ କହିବା ଯେ ସେ କଥା କେବଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କିଏ ତା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଶ୍ରୀମା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାର୍ଥିବ ମନ ତାର ସେ ବିଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ବିବିଧ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି, ବିବିଧ ଗତିବୃତ୍ତି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ କଳନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର କେବଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଯୋଉ ମା ବହି 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱରୂପ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ସୀମିତ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଷ୍ଟ। ଆମ ସୀମିତ ମନ ସେ ଅସୀମକୁ ଧରି ରଖିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଆୱାର ମେଜର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ହୋଲ୍ଡ ହିଜ୍ ମେଜରଲେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଆମ ପରିମାପ ପାରେ ନା ଧରି ତାଙ୍କ ଅମାପ ମାନସ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଅନେକ ବିଭାବ, ଅନେକ ରୂପ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିବା ଆମର ସାଧ୍ୟାତୀତ। ଯୋଉ 3ଟି ରୂପ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ, ବିଶ୍ୱଗତ, ବିଶ୍ୱାତୀତ,
ସେଇ ଚେତନାରେ ମାଙ୍କର ବହୁବିଧ ସ୍ୱରୂପ ଓ କ୍ରିୟାଧାରକୁ କଳନା ବି କରାଯାଇ ପାରେ ନା। ଆମ ମନ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଜାଣିପାରେ ନା, ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନା, ଆମ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ ନା, ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନା। ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଚାର, ଭାବନା, କଳ୍ପନା ସବୁର ଅତୀତ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିପାରିବ? ଆଉ କାରଣ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯଦି ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଧରା ଦଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବନି। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କୃପା କରି ଆମ ପାଖକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିନଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ନା ସେ କୃପା କରି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିକି ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଜାଣିବା। ଦେଖିବା ସେ ଭାବରେ ହିଁ ବନ୍ଧା, ସେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକଟ ନ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବା ଦରକାର, ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମ ସେ ବୁଝିବାଟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କରିଦେବ। ତଥାପି ଆମେ ସେ ସୀମିତ ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ପକ୍ଷେ ତାକୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ହେବ ଗୋଟେ ଧୃଷ୍ଟତା। ଆଉ ଶିଶୁର ସରଳ ଆଉ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାତ୍ର ବୁଝିପାରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ କାଳରୁ ହିଁ ମା ରହିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଛି ଆ ଭିତରେ, କେତେ ଧ୍ୱଂସ ଘଟିଛି, କେତେ ପତନ ଘଟିଛି, କେତେ ଗଠନ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଗଡାର ଧାରା ଚାଲିଛି ସେଟା ଭାଗବତୀ ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିନି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ଜନନୀ, ସେ ଶାଶ୍ୱତ କାଳରୁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ କଥାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର ଲେଫ୍ଟ ଦ ଆର୍ଥ ସିନ୍ସ ଇଟ୍ସ ଫର୍ମେସନ। ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କାଳରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସିନ୍ସ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ wherever and whenever there was possibility of manifesting a ray of consciousness, I was there. ପୃଥିବୀର ସୃଜନ କାଳରୁ ଯେଉଁଠାରେ ଓ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଏକ ରଶ୍ମିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି। ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେତେ ଯେତେ ଭଗବତ ଅଭିଷେକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛେ, ଯେତେ ଏତେ ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା, ସାଧକ, ମୁନି, ଋଷି, ଯୋଗୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଭୂତି, କେତେ କେତେ ନାଁ ଆମେ ଦଉ, ଅବତାର, ସେ ସବୁ ପଶ୍ଚାତରେ ଶ୍ରୀମା ରହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିନ୍ନ ଚେତନା ଆମେ କହିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ସେ ବି ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କାଳରୁ ତାଙ୍କର ସହିତ ସେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କର୍ମ ଆଉ ଭାଗବତ କର୍ମର ସ୍ୱରୂପ କଣ? ଏଇ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଶ୍ରୀମା ତମେ ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ କୃପା କରି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କଣ କରୁଥିଲେ। ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଦିଗରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ପୁଣି ଯିଏ ସାଧକ ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଟିକେ ବିସ୍ତାର କରି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ, ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ এই କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଏ କଥାଟି ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବି ତାହେଲେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସ ଲେଖିବି। କାରଣ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାକୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କେତେକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟେ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅଂଶ এই କ୍ରିୟାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ନଚେତ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ, ଧାପେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଠି ପୁରା ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମା ଆସିଛନ୍ତି ଅତି ମାନସକୁ ଉତ୍ତରାଣିଆ ନିମିତ୍ତ। ଏ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ତାରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଆଣିବା ସକାଶେ ଯାହା ଆଜି ବି ଜଡ ଜଗତରେ ପ୍ରଘଟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମା ବହିରେ, ସେ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଲାଗେ ଯେ ସେ କରୁଣାବଶତଃ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ୟୋତି ଆଡକୁ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ମିଥ୍ୟା ଓ ପ୍ରମାଦ ମଧ୍ୟକୁ, ଯଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା ଓ ପ୍ରମାଦକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି। ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟକୁ, ଯଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେବ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବେଦନା ଓ ତାହାର ଦୂରପନୟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟକୁ,
ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପରମ ଆନନ୍ଦର ରୂପାନ୍ତର କରି ଆବେଗରେ ବେଦନା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅବସାନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଓ ବିପୁଳ ସ୍ନେହବଶରେ ଏହି ତମସାର ଆବରଣକୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ଓ ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଆକ୍ରମଣ ଓ ସେସବୁର ପୀଡ଼ାଦାୟକ ପ୍ରଭାବକୁ କୃପା କରି ସହାୟ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ତୋରଣକୁ ପାର ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବେଦନା ସମସ୍ତ ନିଜ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ମନେ ହୁଏ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଯଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜ୍ୟୋତି ଆନନ୍ଦ ଓ ସତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଯେଉଁ ବିରାଟ ଆତ୍ମବଳୀ ସମୟ ସମୟରେ ଏହାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀରତାର ଅର୍ଥରେ ଏହା କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତିର ଯଜ୍ଞ, ଭଗବତୀ ଜନନୀଙ୍କର ନିଃଶେଷରେ ଆତ୍ମବଳୀ। ସାବିତ୍ରୀରୁ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ, ଟୁ ରେଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଡେଥଲେସ୍ ଲାଇଟ୍, ଟୁ bring God down to the world on earth we came, to change the earthly life to life divine। ତୋଳିବାକୁ ଏ ଧରଣୀ ଦିବ୍ୟ ଭୂମି ଅମର ଆଲୋକେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରାଣ କରିବାକୁ ରୂପାନ୍ତର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ, ଆଗମନ ଆମ ଦେବତାରେ ଆଣିବାରେ ଏହି ପୃଥ୍ୱୀ। এই বিষয়বস্তু গুড় আলোচনা করা কাহি গলি শ্রীমাঙ্ক প্রতীক সম্বন্ধে আলোচনা করা পূর্বর, কারণ শ্রীমাঙ্কর প্রতীক অন্তরালক যা এই বিষয়বস্তু গুড় আমি সম্মুখীন হবা। মা সে কৃপা করে ওহ্লাই আসছেন আমার এই জগত মধ্যকু, আমি গোটে আউ এক নূয়া জগত ভিন্ন এক সোপান মধ্যকু উন্নীত করে নিয়ে যাই। তেণু সি যে বিষয়বস্তু, जो आदर्श, जो प्रकार गठन, जो प्रकार शक्ति को से शक्तिर से प्रतिनिधित्व करछन्ती, किछि तो थिबो एमिति एक जिनिस जाहाकू आमे स्थूल भावे देखिकी जानि परिया मांकर एटा ही कार्यधारा, एही उद्देश्य रे ही प्रतीकर सृष्टि। तो एमिति एक प्रतीक मांकर केते गुडे जिनिसरु केते गुड़े कथावस्तु माँ को उपस्थिति अनुभव कर। अनेक अनेक स्थल से कहते माँ को स्पर्श, से स्पर्श रे ही आम अनुभव कर दिव्य जननी उपस्थिति। पुणी गोटे स्थल रे माँ कहते माँ चक्षुर दृष्टि, द मदर्स गेज, से दृष्टिभंगी माँ दिव्य उपस्थिति आम भीतर संचरित हो पाए। तापर माँ पाद, पादर छुआ, पादर दर्शन, पादर हाथ रे टिके स्पर्श करदे, को प्रकार माधुर्य भरा आनंद आम भीतर खेली जाई परिबो। जो माने स्थूल भावे से जिनसटी संपादन करछन्ती तार भूमि के सुयोग पाइछन्ती, दासर केते भाग्यवान। सेमिति मांकर प्रतीक से मध्य मांकर से उपस्थिति को से बहन करुछि। ठीक जमी माँ फोटोग्राफ, माँ कही फोटोग्राफ भितर से फोटो मध्य मु जीवंत भाव उपस्थित, जमी मतलब स्थूल भाव देखुच से फोटो मध्य मुझे जीवंत भाव उपस्थित। जहाँ भी हो ए प्रतीक को आम क्यों भाव गुरुत्वर सह ग्रहण करवा, से संबंध देखा गले आम जा प्रकृति प्रतीकर अर्थ कौन, से संबंध श्री अरविंद केतोटी कथा आम आलोचना करवा। तेणु से जा श्रीमां प्रतीकर तात्पर्य कौन। श्रीअरविंद कहते मुझे बुझी प्रतीक हूँ गोटे स्तर एक प्रतिरूप, जहाँ अन्य एक स्तरस्थ सत्यर प्रतिनिधित्व करे। वाक्यटी कुड़े कम लगिपे प्रभु प्रभु दे कौन कहते, प्रतीक हूँ गोटे स्तर प्रतिरूप जहाँकि अन्य एक स्तरस्थ सत्यर प्रतिनिधित्व करे। आम जीवन में अनेक जिन भेटुवा सबकि आमको सिंबलिक मझे मझे लगिपे। फूल आम देखुवा, फूल गोटे प्रतीक बहन करुच्ची, आकाश से गोटे प्रतीक बहन करुच्ची, समुद्र से गोटे प्रतीक बहन करुच्ची, गोटे चढ़ई से गोटे प्रतीक बहन करुच्ची, इंद्रधनु से गोटे प्रतीक बहन करुच्ची। प्रत्येक विषय वस्तु आमको से प्रतीकात्मक लगे यदि आम यथार्थ दृष्टि फिटी जाए। प्रत्येक वस्तु सृष्टि जिते जावतीय वस्तु अच्छी आम देखिपर, जहाँ आम कहीपर नेचर प्योरेस्ट एलिमेंट, आम फिजिकाली गोटे जिन को स्थूल भाव गोटे जिन प्रेजेंट रूपायित कलु, सी आउ गोटे स्तर सत्य को सी प्रेजेंट करुच्ची।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀରଞ୍ଜ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେଶର ଆମେ ଗୋଟେ ପତାକା ନେଲୁ, ସେଇ ପତାକା ଏକ ଦେଶ ବା ଜାତିର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ପ୍ରତିରୂପ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରତୀକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପତାକା ହୁଏତ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିରୂପ ନବା, ଗୋଟେ ଆମ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର, ସେଇଟା ବି ଭାରତକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବା, ଆଶ୍ରମର ଖେଳ ପଡିଆରେ ବି। ସେମିତି ଶ୍ରୀରଞ୍ଜ କହୁଛି ଆମ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତାର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଶ୍ରୀରଞ୍ଜ ସେଠି କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ କରୁଛନ୍ତି 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତୀକ ସମୂହ, ଏଟା ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ରହି ଆସିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବୈଦିକ ଋଷିଗଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ବସ୍ତୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଗାଭୀ, ଆମେ ଗାଈ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ସେ ଥିଲା ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ। କାରଣ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଉ ଗୋ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉଭୟ କିରଣ ଓ ଗାଭୀ। ଗୋ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କିରଣ ଆଉ ଗାଭୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗାଭୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଯାହା ପାଖରେ ଗାଈ ଥିଲା, ସେ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଧନରତ୍ନ, ସେଠି ଗୋଟେ ଖଣି ଭଳିଆ ରହିଛି, ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇଟା, ସେଇଭଳିଆ ସେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତୀକ ସମୂହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସୁଛି ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତୀକ। এই ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତୀକ ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହି ଆସିଛି। ଏସବୁ ଆମର କୃତ୍ରିମତା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧିକ ମାନସିକତା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ଶ୍ରୀରଞ୍ଜ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ, ଯେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡିକ ଘଟୁଛି, ତା ଭିତରୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଠୁ ହିଁ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ଧାରଣକୁ ସୁଗମ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅତୀତରୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାହା ରହି ଆସିଛି, ଆମେ ପର୍ବତ ଥିଲା ଯୋଗର ପଥ। ପର୍ବତ କଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ନା ଯୋଗର ପଥ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଅଛି, ଶିଖର ପରେ ଶିଖର ଅଛି। ଯେମିତି ସାଧକକୁ ସେ ଶିଖର ପରେ ଶିଖର ନେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ପର୍ବତ ହଉଛି ତାର ପ୍ରତୀକ। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ତାପରେ ଶ୍ରୀରଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପ୍ରତୀକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡିକ କି ଆମର ଅନ୍ତଃ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତଃ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ତାର ପ୍ରତୀକ ଗୁଡିକୁ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ବାସ୍ତବରେ ସେ କଣ ସୂଚଉଛନ୍ତି। ତ ତାର ଭିତରେ ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ଶ୍ରୀରଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆକାଶ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅସୀମତାର ପ୍ରତୀକ। କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଅସୀମ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ଖାଲି ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ହଉ, ଜାତି ପାଇଁ ହଉ, ଆକାଶ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତୀକ ବହନ କରେ। କାରଣ ଆକାଶ ସବୁଠି ଅଛି, ସମାନ ଆକାଶ ସବୁଆଡେ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ এই ସକଳ ବିଶ୍ୱରେ ଅତିମାନସ ଆଲୋକ, ତାର ପ୍ରତୀକ। ଦିବ୍ୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ, ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସନ୍। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତୀକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରତୀକ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଉଦାହରଣ। ତାକୁ ଶ୍ରୀରଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୃହୀତ କରିନେଲୁ, ସେ ସବୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଆଉ ଉପଯୋଗ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ଏଇ ମାନସିକ ପ୍ରତୀକରୁ ସୃଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତୀକଟିକୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଏ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ, ସଂଖ୍ୟା କୋଉ କୋଉ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡିକ ବହନ କରୁଛି, ମା ପାଖାପାଖି 14 ଯାଏଁ କେତେ ଗୁଡିଏ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତୀକ ଗୁଡିକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଯେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ନମ୍ବର କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେତୋଟି ନମ୍ବର ଉପରେ ସେ ତାର କଣ କାହାର ପ୍ରତୀକ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି, 12ଟି ହିଁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ଦେହରୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟାଟି ସେ ହଉଛି ଦ ୱାନ୍ ଅର ଦ ଅରିଜିନ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ। ଜଣେ ଏକ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୂଚଉଛି। ନମ୍ବର 1 ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦ ୱାନ୍, ଦ ଅରିଜିନ୍, ଯିଏ ଉତ୍ସ, ଯାହାଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସୂଚଉଛି।
नंबर 4 4 नंबर टी संख्या 4 टी से कौन सूचौछि मैनिफेस्टेशन अभिव्यक्ति अर्थात से एक से जेतले अभिव्यक्त होचंती तांकर गोटे चतुर्धा रूप चतुर्धा मूर्ति भले रहउछि। आ गोटे नंबर 12 से 12 संख्या टी कौन सूचौछि मां तांको भाषा कहउचंती जे परफेक्ट मैनिफेस्टेशन स्टेबलाइज्ड गोटे पूर्णांग अभिव्यक्ति आ गोटे सरल कहउचंती जे 12 को डबल परफेक्शन द्वैत पूर्णता स्पिरिचुअल एंड मटेरियल अध्यात्म एवं जड़गत उभय स्तर रे गोटे पूर्णांगता आसीबो। आज जो विषय वस्तुटी अच्छी पूर्णतार महक श्रीमां प्रतीक से 12 संख्यार तात्पर्य ही सृष्ट 12 अर्थात डबल परफेक्शन द्वैत पूर्णता आध्यात्म स्तर भी और जड़गत स्तर भी। एठू आम जा श्रीमां प्रतीक को जहाँकि मानसिक प्रतीकर अंतर्गत जो अनेक गुटे ज्यामितिक रूप अच्छी तार अंतराल सत्यटू आम आविष्कार करवा आम तो अनेक जगह पढ़ी तथापि आउ टिके स्पष्ट भाव गभीर प्रवेश कर गोटे प्रयास करवा। स्क्रीन देखुचे से स्क्रीन रे मां प्रतीकटी अच्छी तो से संबंध में माँ कहते द सेंट्रल सर्कल रिप्रेजेंट्स द डिवाइन कॉन्शियसनेस जो केंद्रीय वृत्तटी से कौन सूचौछि ना दिव्य चेतना डिवाइन कॉन्शियसनेस। आउ गोटे जगह कहते द सेंट्रल सर्कल रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम मदर द महाशक्ति केंद्रीय वृत्तटी कौन ना परमा जननी बा महाशक्ति सूचक जी महाशक्ति जी परमा जननी सृष्टि संपूर्ण भाव ऊर्ध्वे तांकु सूचौछि ए केंद्रस्थ वृत्तटी। तापर जो 4टी पाखुड़ा अच्छी द 4 पेटल्स रिप्रेजेंट्स द 4 पावर्स ऑफ द मदर जो 4टी पाखुड़ा ता मांकर 4 शक्तिर सूचक पुणी कहते द 4 सेंट्रल पेटल्स आर द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द मदर 4टी पाखुड़ा मांकर विभूति चतुष्टयर सूचक जो 4टी विभूति अच्छी 4टी शक्ति अच्छी महाशक्ति अच्छी से जिनसटी से सूचौछि। तापर 12 पेटल्स रिप्रेजेंट द 12 पावर्स ऑफ द मदर मैनिफेस्टेड फॉर हर वर्क जो 12टी पाखुड़ा मांकर ए पृथ्वी पृष्ठ रे कार्य संपादन पई तांको कर्मर अभिव्यक्ति पई जो 12टी शक्ति ताको सूचौछि तांको द्वादश गुण जाको आधार करी से पृथ्वी पृष्ठ रे कार्य करंती। पुणी मां कहउचंती ए जो श्रीमां प्रतीकटी तार क्यों आसला क्यों स्थान उद्भव है क्या आधार करी ए मांकर प्रतीकटी तैयारी हेची। मां कहउचंती इट इज द सिंबॉलिक डिजाइन ऑफ द व्हाइट लोटस ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो परम चेतना तांकर जो प्रतीक श्वेत दिव्य कमल तार होचंती प्रतीकात्मक रेखाचित्र होची ए श्रीमां प्रतीक। एबे हम स्क्रीन रे देखि परथिबा जो चित्र 2 जो हमें मेंशन करचे से चित्र 2 रे एटा प्राथमिक स्तर रे गोटे स्थान रे श्रीमां प्रतीक एई भली भाबे अंकित होइतिला देखा जाउची जेमति गोटे ऊपरु श्वेत कमल रो गोटे चित्रांकन करा जायछि ता 12टी पाखुड़ा इन बिछेई के रहिछि 4टी पाखुड़ा पुन 12टी पाखुड़ा तो मां से कहउचंदी जे परम चेतना रूपक श्वेत दिव्य कमल रो एहा होछि प्रतीकात्मक रेखाचित्र। एहार केंद्र रे जो महाशक्ति केंद्र जो महाशक्ति रही परमा जननी रही तांकर 4टी क्रियात्मिका शक्ति और 12टी गुण मध्य से विद्यमान। निश्चित रूपे मांकर जो प्रतीकर गुरुत्वपूर्ण अर्थ आम जानिया परे आम भितर मन रे गोटे कौतूहल सृष्टि होतिबो जे आर किछि इतिहास रही कि आर किछि क्रम विकास गोटे प्रक्रिया रही कि एपर्यंत जहाँ भी सब गवेषणा कराई जी कागज पत्र गुड़िक कलेक्ट कराई श्रीअरविंद मांकर और अन्य साधक मान लेखा भितर कहीं कही ना जे कौ दिन प्रथम थर श्रीमां प्रतीकटी प्रकृत रूप दिगला कौटी भी मेंशन नहीं किंतु तथापि आश्रम जो आर्काइव्स एंड रिसर्च डिपार्टमेंट रही विभाग रही केतोटी प्रकाशन को भित्ति करी हम एति कहि परिबा जे 1928 मसीह रे श्रीअरविंद द मदर पुस्तकटीर प्रथम प्रकाशन रे जो बही मलाट होइतिला आ तार भीतर प्रारंभिक पृष्ठ रे मांकर प्रतीकर प्रथम व्यवहार हेछि केबे ना 1928 मसीहा
द मदर पुस्तक किंतु सेठी आमे देखिबा जे तार पाखुड़ा गुड़िक आकृति थिला सामान्य लंबा और सरू आमे चित्र 2 रे देखि परथिबा तार पाखुड़ा गुड़िकर आकृति थिला सामान्य लंबा और सरू और शेष 12टी पाखुड़ार संधि रे आउ गोटे गोटे पाखुड़ा अंकित होइतरा हमकु आमे देखियो पाइबा जे एतरा आमे जानि परिबा जे ए गोटे प्रस्फुटित श्वेत पद्म को गोटे रूप देवार गोटे प्रयास कराइतला एई प्रतीक माध्यम रे। तेणु एई नक्शाटी को जे प्रथम नक्शाटी को किए आ केबे अंकन करथिले आर माँ और श्रीअरविंदଙ୍କ लेखारे कोनोसी भी सूचना ए संबंध रे नाही एपर्यंत अनुसंधान किछि भी जना पड़ी नाही। तथापि एतिकी प्रमाण करा जाय पारे जे 1928 मसिया रे दि मदर पुस्तक प्रकाशन बेले पुस्तकर प्रच्छद पटरे और तार प्रथम पृष्ठारे यार प्रथम थर पई ए चित्रटी आस्तिला। तो सेही पुस्तक रे श्रीअरविंद मांकर जो जो शक्ति और विभावर जो तत्व निरूपण करचंती से सब एई प्रतीक माध्यम रे सूचित होईची जेटा हम प्रथम रु आलोचना करले। किंतु प्रकृति रे याकू श्रीअरविंद अंकन करचंती किबा मां अंकन करचंती किबा कोनसे साधक तांकर अनुमति नै कि अंकन करचंती सेटा वास्तव रे कहिया कठिन। किंतु 1934 मसिया रे श्रीअरविंद गोटे पत्र लिखिचंती सेई पत्र रे से प्रतीकर गोटे पाखुड़ा गुड़िकर रंग को श्रीअरविंद निर्दिष्ट भाव वर्णना करचंती। तो सेई चारि जो 12टी पाखुड़ा ताको हमें टिके परे दिबा। तेणु ता पूर्व आउ केतोटी तथ्य थिला जहाको गवेषणा रु जना पड़ी मांकर प्रतीकर गोटे चूड़ांत रूप सेटा देखिया मिले 1931 रे आश्रम रो निज प्रकाशन होइतिला मद्रास रु इवनिंग प्रेस रु छपा होइतिला मदर्स कन्वर्सेशन गोटे पुस्तक इंग्लिश रे तार प्रारंभिक पृष्ठ रे। तापरे 1932 रे पंडिचेरी मॉडर्न प्रेस रे आश्रम प्रकाशन पक्षरु मांकर जो ध्यान प्रार्थना फ्रेंच एडिशन टा द पायरेट्स एट मेडिटेशन से पुस्तकटी छपा हला बेले ए समान प्रतीकर सेठी व्यवहार हेची। सेते बेले दि मदर बहिटू को कलिकतार आर्य साहित्य भवन और परे आर्य पब्लिकेशन हाउस नामक अनुष्ठान ताको 1928 रे प्रथम प्रकाशित करथिले आ तार विभिन्न एडिशन मध्ये आगु को बाहर थिला। सेथिरे ए जो चित्र 2 रे हमें देखुथिया जो जोटा कि पद्म फूल भले देखा जाउची ताकू सेथिरे छपा जायतिला। किंतु 1946 मसिया रे जेतेबेले पंडिचेरी श्रीअरविंद आश्रम प्रेस रे छपा हला तापरे मांकर चूड़ांत रूप जो प्रतीकर चूड़ांत रूप को सेठी स्थानित कराला जोटा कि हम चित्र 3 रे देखिबा जोटा साधारणतः हम व्यवहार करू सेटा चित्र 3 रे हम देख परिबा। तापरे विशेष किछि मांक प्रतीक रे परिवर्तन करा जाय नाही। आउ एई 3 नंबर चित्र रे जो प्रतीकटे अछि सेटा सर्वविध प्रचलित हेई चलछि। खाली गोटे व्यतिक्रम देखिया मिले 1949 रे प्रकाशित दि मदर पुस्तकर प्रारंभिक पृष्ठ रे हम जो देखिया चित्र 4 रे सेथिरे कोन करिसेंती ना केंद्रस्थ वृत्तर मझी रे आउ गोटे क्षुद्र गोलक अंकित हेछि। किंतु एई जो 4 नंबर चित्रटी एटा थरे ही मुद्रण हेछि आउ कोठी भी हम 4 नंबर चित्रटे देखिया पाइबानी। तो एहा परे तार अनेक संस्करण गुड़िक आसी अर्थ रे जे माँ अरोभिल मातृ मंदिर रे तार जो तले जो गृह गुड़िक अच्छी भूतल गृह ताको जा कहि परिया तार 12टी कक्षर 12टी ना माँ देइचंती। 1972 जुलाई रे से जो मातृ मंदिर चतुर्पार्श्वस्थ उद्यान गुड़िकर माँ नामकरण करथिले। तार ना गुड़िक देइथिले जे सत चित आनंद आलोक जीवन शक्ति संपद उपयोगिता प्रगति तारुण्य संगति पूर्णता एपरि 12टी ना देइचंती जोटा अरोभिल भूतल ग्रह रे 12टी कक्ष। तेणु या परे तमे देखि परथिबा आउ दुईटी चित्र अछि जोटी मां को प्रतीक और श्रीअरविंद प्रतीक को परस्पर सहित संयुक्त कराइछि। चित्र 5 रे से संबंध रे मां कहउचंती द इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ ईश्वर एंड ईश्वरी इन यूनियन अर्थात ईश्वर और ईश्वरींकर मिलन मध्य रे प्रभावशाली अभिव्यक्ति ताको सूचौछि मां श्रीअरविंदंकर एक जुग्म प्रतीक गोटे संयुक्त प्रतीक जहाँकि श्रीअरविंद इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर इंटीग्रल एजुकेशन लोगो रूपे एपर्यंत प्रचलित अछि। तापरे अरोभिल प्रतीक सेटा भी सेही भली आमे कहि परिबा सेही भली प्रतीक को बहन करूछि। अरोभिल प्रतीक चित्र नंबर 6 रे अछि। से मां कहउचंती जे केंद्र थिवा से बिंदुटीर अर्थ ऐक्य और परम सत्ता आ भितर थिवा वृत्तटीर अर्थ सृष्टि। जो बिंदुटी रही से ऐक्य परम सत्ता बा सुप्रीम कॉन्सियसनेस
ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ବୃତ୍ତଟି ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ କ୍ରିଏସନ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ନଗରୀର ପରିକଳ୍ପନା। ତେଣୁ ପାଖୁଡା ଗୁଡିକର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରକାଶର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଲବ୍ଧି। ଯୋଉ ସେଇଭଳି ଅରୋଭିଲର ଲୋଗୋରେ 5ଟି ପାଖୁଡା ଅଛି। ତ ଏଇଠୁ ଯିବା ଆମେ ତାଙ୍କର 12ଟି ପାଖୁଡା ଆଡକୁ। ସେ 12ଟି ପାଖୁଡା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ 4ଟି ଶକ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ତାର ରଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଶ୍ଵେତ। ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ର କରାହଉଥିଲା, ଅଙ୍କନ କରାହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ 4ଟି ଶକ୍ତି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆହବ ଶ୍ଵେତ, ହ୍ୱାଇଟ। ଆଉ ଯୋଉ 12ଟି ପାଖୁଡା ତାର ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଆଉ ତାକୁ 3ଟି ଗଣରେ ସେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଯୋଉ 3ଟି ଗଣରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ଉପରେ ଥିବା ଗଣଟି, ସେଟା ସେ କହୁଛି ନାଲିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ନାଲିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାରଙ୍ଗୀ ଦେଇ ହଳଦିଆ ଆଡକୁ ଯିବ। ପ୍ରଥମ 4ଟି ସେଟା ଗୋଟିଏ ଗଣରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣଟି ହଳଦିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ସେଟା ସବୁଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନୀଳ ଆଡକୁ ଯିବ। ତାପରେ 4ଟି ପାଖୁଡା, ତାପରେ 4ଟି ପାଖୁଡା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ନୀଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଉ ବାଇଗଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନାଲି ଆଡକୁ ଯିବ। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶ୍ଵେତ ରଙ୍ଗ ତମକୁ ସୁବିଧାଜନକ ହଉନି, ଉଭୟ ଯଦି ମିଶି ଯାଉଛି, ତମେ କଣ କରିବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ତମେ ସୁନା ଗୁଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହିଲେ ସେଟା ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ସୁପ୍ରିମ କନସିୟସନେସ କୁ ଦର୍ଶେଇବ। ତ ଶ୍ରୀମା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପେଟାଲ୍ସ ଗୁଡିକ 12ଟି ପେଟାଲ୍ସ, ତାର ପ୍ରତୀକ ଅର୍ଥ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଏଇ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବା ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗଟି ଅଛି ସଭା ତଳେ, ସେଇଟା ନୀଳ ରଙ୍ଗଟି ସୂଚାଉଛି ସିନ୍ସିୟରିଟି ବା ଆନ୍ତରିକତାକୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ ମିଶାମିଶି ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ସୂଚାଉଛି ହ୍ୟୁମିଲିଟିକୁ। ତାପରେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ କଲରଟି ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ବା କୃତଜ୍ଞତା। ତାପରଟି ଅଛି ଯୋଉ ଗ୍ରୀନିଶ ୟେଲୋ, ସେଇଟା ସୂଚାଉଛି ପରସିଭେରାନ୍ସ ବା ଅଧ୍ୟବସାୟ। ତାପରଟି ଅଛି ୟେଲୋ, ସେଇଟା ସୂଚାଉଛି ଆସ୍ପିରେସନ ବା ଅଭିପ୍ସା। ତାପରଟି ସୂଚାଉଛି ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ବା ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଲାଇଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଯୋଉଠି ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଡାର୍କର ଅରେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ସୂଚାଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ବା ପ୍ରଗତିକୁ। ତାପରଟି ଅଛି ରେଡ୍, ସେଇଟା ହଉଛି କରେଜ ବା ସାହସ। ତାପରେ ଯୋଉ କଲରଟି ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟା, ସେଇଟା ସୂଚାଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଳରେ ସେଟାକୁ ମା ହେଲ୍ଥ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳରେ ଗୁଡନେସ୍ ବା ସଦ୍ଗୁଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗକୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ ମଭ, ସେ କଲରଟି ସେ ରଙ୍ଗଟି ପଶ୍ଚାତରେ ମା ସେଟା କହିଛନ୍ତି ଜେନେରୋସିଟି ବା ଉଦାରତା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଭାୟୋଲେଟ୍ ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗଟିକୁ ହଉଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ସମତା, ସମତ୍ୱ। ତାପରେ ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବା ଡାର୍କ ବ୍ଲୁ କଲର, ତାକୁ ମା କହିଛନ୍ତି ପିସ୍, ଶାନ୍ତି। ଏଇଭଳି 12ଟି ଯୋଉ ପେଟାଲ୍ସ ଅଛି, 12ଟି ପାଖୁଡା ଅଛି, ସେ ମାଙ୍କର 12ଟି ଶକ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମା ତାଙ୍କର ଏଇ ପାଖୁଡା ଗୁଡିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଯାହା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ଆମେ ଆଗକୁ ସେଇ 12ଟି ପାଖୁଡାର ସେଇ 12ଟି ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍କଲଟି ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୃତ୍ତ ରହିଛି, ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ 4ଟି ପାଖୁଡା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଖୁଡା, ଯାହା ମାଙ୍କର ସେ 4ଟି ଶକ୍ତିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଞ୍ଚିତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦିଓ ତାକୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍କଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍କଲ ସେ ସୁପ୍ରିମ କନସିୟସନେସ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ତ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇ ମା ଦିବ୍ୟଚେତନା କି, ଯେ ଆମ୍ଭ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ମା ହୋଇ ଯିଏ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ କଣ ସେଇ ମା ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ମା ପୁସ୍ତକରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ହଁ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ହଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ କଣ ତେବେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ରୂପିଣୀ ଜଗତ ମାତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ମାତା, କଣ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱତ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱଗତ ସମସ୍ତ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏ ସାକାର ଦେହ ଧରି ଏଠାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏତେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ।
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ହଁ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଜଗତମାତା କଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅପାର ସ୍ନେହବଶରେ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ତମିଶ୍ରା ଓ ମୃତ୍ୟୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଶରୀରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ବାସ୍ ଏତିକି। ଯିଏ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାଙ୍କୁ କଣ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେବଳ ସମ୍ମତି ହିଁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ସେଇ ଶ୍ରୀମାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 1939 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ଭଗବାନ ମାନବ ରୂପ ଧରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପଥରେ ଚାଲିବେ ଓ ମାନବକୁ ପଥ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ କେବେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିନଥାନ୍ତି। ଯାହା ଘଟେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ନିତ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ତାହାକୁ ମାନବ ଚେତନାର ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରିଣତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମା ତାଙ୍କର ଶୈଶବରେ ବି ଅନ୍ତରରୁ ମାନବତ୍ୱର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଥିଲେ। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାର ହିଁ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ଏମିତି ନୁହଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରିଣତି ଆଡକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଥିଲେ। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ହେଲେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱରେ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଅତୀତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମା ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଆଣିବା ସକାଶେ ଯେ ଆଜି ବି ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ପ୍ରଘଟ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଏ ହିଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଦେହଧାରୀ ଜନନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଚେତନାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାବ ଧରିକି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବିଭାବ ଗୁଡିକ କଣ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ କଣ, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଆଜି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ରଖିବା। ସେ ମାଙ୍କର ଚାରି ରୂପର ସେ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ କେମିତି ସବୁ ସାଧକ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ମା ପଦଚାରଣା କରୁ କରୁ ସେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସେଠି ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ନିମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଅନେକ ଡେରି ଥାଏ ସେ ସମୟରେ, ତ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ମା ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ମା କହିଲେ, ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ ଏଥର ମୁଁ ମୋର ସବୁ ରୂପକୁ ନେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ପୃଥିବୀକୁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି, ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଏମିତି କେବେ ବି ଘଟିନଥିଲା। ସେଠି ସାଧିକା ଥିଲେ, ସେ ପୁରା ବାକ୍ରୁଦ୍ଧ। ମା ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁକି ମୁରୁକ ମୁରୁକ ହସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସାଧିକା ଜଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମା ତୁମେ କଣ ମା ଦୁର୍ଗା? ଟିକେ ହସି ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମା ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ସେ ସାଧିକା ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖି ଆଗରେ ମାଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଗା ରୂପ, ସେ ରୂପ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡି ଯାଉଥିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଲିଖିତ ସେ ବାକ୍ୟ, ସେ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସିଂହ ବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ ବର୍ମ ଆବୃତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରରେ ମାତଃ ଜୟଦାୟିନୀ। ପୁଣି ସାଧିକା ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମା ତୁମେ କଣ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ? ସେମିତି ଏକା ପ୍ରକାରରେ ମା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ, ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ହସ। ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରୁ ଯେମିତି ଅପୂର୍ବ ଗୋଟେ ମାଧୁରୀ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ସିଏ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମା ବହିରେ, ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରମ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ, ଅପ୍ରତିହତ ଶ୍ରୀ ଓ ଆକର୍ଷଣର ଦୁର୍ନିର୍ବାର ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି। ଅଦମ୍ୟ କୌତୂହଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେ ପଚାରିଲେ, ମା ତୁମେ କଣ ମହାସରସ୍ୱତୀ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ପୁଣି ସମାନ ଭାବରେ ମା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ସଦୟା ହେଇ ସେ ମହାସରସ୍ୱତୀ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ନାହିଁ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୌତୂହଳ ଚାପି ପାରିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଭାବଟି ଶେଷ ହେଉନଥାଏ। ପୁଣି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ମା ତୁମେ କଣ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ? ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମା ସମ୍ମତି ଦେଲେ। ସେଇଠି ପୁଣି ମନେ ପଡିଗଲା ତାଙ୍କର ମା ବହିର ସେଇ ବାକ୍ୟ, ଅଚଞ୍ଚଳା ଅନିର୍ବଚନୀୟା ସେ ମହିମମୟୀ ଚିର ପ୍ରଶାନ୍ତା। ସେ ମାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମା ଯେମିତି ଅନେକ ଦୂରର, ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସେ ଅତୀତ, ସ୍ଥିର ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ସେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଜଣ ଜଣ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଁ କହି ଚାଲିଲେ।
ମା ତୁମେ କଣ ମା ଆନନ୍ଦମୟୀ, ମା ତୁମେ କଣ ମା ଚଣ୍ଡୀ, ତୁମେ କଣ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମା ମୁଣ୍ଡ ହଲେ ସବୁ ସମ୍ମତି ଜଣେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଝୁଡିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସରି ନଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମା ତୁମେ କଣ ମା ମହାକାଳୀ? ହଠାତ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଭାବେ ଅନେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମା ଯେମିତି କାହିଁ କେଉଁଠି, ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆମ ଚିର ପରିଚିତ ମା କାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ରୂପଟି ଅଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦମନୀୟ ଭୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାପି ଧରିଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ବରଣ କରିନେଲେ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ଏତେ ତୀବ୍ର ରୂପ ସିଏ, ଯାହାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ କଷ୍ଟକର, ଅସମ୍ଭବ। ହଠାତ୍ ମା ନିଜକୁ ସମ୍ବରଣ କରିନେଲେ ଆଉ ହସି ହସି ତାଙ୍କ ସାଧିକାଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଧରିନେଲେ। ଯେ ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସେ ଧୀରେ 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 ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଯାଉଥିଲା ଯେ ମା ବହିର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାକାଳୀ ରୂପର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏମିତି ଥିଲେ ଆମ ମା। କେତେ ସହଜରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଧରା ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମା ଭାବି ସେତିକି ଭୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବୁ, ଯଥେଚ୍ଛ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିପାରିବୁ, ମନ ଖୋଲି ସବୁ କଥା ବାଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବୁ। ତ ଏଇଭଳି ଶକ୍ତି, ଏଇଭଳି ଚେତନା, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ମା ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ କୃପା କରି ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଏଇ ଜଡ ଜୀବନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତ ଜୀବନକୁ ସେ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ। ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଚେତନା, ସେଇ ମହାଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ, ଯିଏକି ଏ ଜଗତରେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବାକୁ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଉ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ନେଇକି ହିଁ ଯିବ। ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବାର କାହାର ପ୍ରତୀକ ନା ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା, ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରିପାରିବ, ତା ସହିତ ଜଡଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର এই ଜଡଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେବ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହବ। এই ପୃଥିବୀ ହବ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା। ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ସେ ଅମରତ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ସେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ସେ ଅମରତ୍ୱ ହିଁ, ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହିଁ, ସେ ପରମ ସତ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଓ ମା ବା ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ସିଏ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ହିଁ ପରିଣତ କରିବେ। ତେଣୁ ଏତିକି ଉପକ୍ରମ ଥିଲା ଆଜିର ମାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଉପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆମେ ସେ 12ଟି ପାଖୁଡାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଆଜିର ଏହି ସମାରୋହଟି ପାଇଁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ମା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ବି ସେଠି ବୁଝା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସତେକି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ପରମ ବୈଧବ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ଆମ ଆଗରେ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ କଥା, ମା ଆସିଛନ୍ତି ଅତି ମାନସକୁ ଉତାରି ଆଣିବେ ବୋଲି ଏଇ ଅବତରଣ ହିଁ ଏଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛି। ଏହା ହିଁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ସେ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ଅତିମାନସ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିମାନବ କରିବେ ବୋଲି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତୀକ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତିଦି ଯାହା ଭାଇ ବୁଝଉଥିଲେ, ପ୍ରୀତିଦି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମାଙ୍କୁ, ସେ ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ ମା ଦେଖେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା, ଅନୁଭବ କଣ ହଉଥିଲା, ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ଅନୁଭବ ହେଇଯାଉଥିଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ତମିଶ୍ରା ଜଗତକୁ। ମାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ପଶ୍ଚାତରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ରୂପ ଶକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେଇକରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭାଇ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତୀକରେ ଯୋଉ 12ଟି ଶକ୍ତି ନେଇ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମର 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି କଳ୍କି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ
कलकी माने कली को ताको गोटे दिव्यता आड़ को नहीं जावाई जो 12 हाथिया खंडा कथा कहते माँ कहते खंडा नहीं माँ को हूँ गोटे गोटे शक्ति से शक्ति नहीं से जो शासन करुँच जो माँ आम समस्त को गोटे दिव्यतर परिणत करने जो शक्ति आसी धरिकी सेंट्रल शक्ति शक्ति चतुष्टय एवं 12टी जो सब जो कार्यकारिणी शक्ति यार उपरे आम परवर्ती पर्यायर गोटे गोटे विषय आम आलोचना कर चलवा भाई को आम गोटे गोटे मसरे गोटे गोटे दिन आम आलोचना आगे मैंने निमंत्रण करवा तरफ आम रिक्वेस्ट करुँ भाई को या करेंगे। बहुत धन्यवाद भाई। एवं आउ समय तो अतिक्रांत केवल माँ को ही केवल नीरव डाकवा माँ नाम जप सहित कार्यक्रम को विरति घोषणा करवा माँ 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 कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई बापा को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जणे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी माँ और प्रभु चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम को ये समाप्त घोषणा करुचु। वंदे मातरम समस्त को हर हर।